أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
Allahu Akbar walillahil hamd. Okey, tuan-tuan yang ada belah sana, tolong masuk belah sini. Belah ni kosong banyak ni. Jangan duk impun dekat sana ya. Orang masuk tak boleh. Belah ni kosong banyak. Tuan-tuan boleh kursi belakang belah sini. Semua nak duduk kat situ, maknanya suntuk jalan nak masuk tak boleh. Yang belakang tu bila rapat sini boleh. Siang kawan-kawan yang nak masuk tak boleh. Jangan duduk kat pintu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kumpul dengan rasa seronok lah, seronok menyambut kedatangan Aidil Adha di negeri kita lah. Setengah-setengah negeri dah buat dah kemarin kan, ikut tempat tenggelam terbit matahari masing-masing lah, bulan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan belah sana macam kata Haji Izan ni banyak air kosong, takut terkumpul ke sana sampai ke bilik air ke apa, belah sayap ni, sayap apa ni, kiri ke kanan? Kanan belah kanan ni banyak air kosong. Jadi boleh lah masuk pun boleh lah. Jadi kot muslimat pun tak cukup, mereka akan ambil belah belakang dekat bilik air kan. Belah ni depan ni sampai ke sayap sana, boleh lagi kita masuk kan. Jadi kita janji lepas setengah, kita akan nampak lepas setengah lah, pasal ramai orang buat korban lah ni kan, raya korban lah. Jadi kalau kita buat lewat-lewat, jadi lambat lah asal korban lah. Jadi saya bagi pihak pengurusi imam dan jawatan kuasa mengucapkan selamat hari raya kepada tuan-tuan dan perempuan semua, khususnya yang hadir pada pagi ini. Terima kasih banyak kerana memilih masjid sebagai tempat kita beribadat pada kali ini lah. Jadi saya seronok, itulah juga yang kuasa seronok. Sama-sama lah kita memaafkan antara satu sama lain. Dan manusia itu memang tak salah daripada silap dan salah. Jadi 2 hari yang khusus untuk minta maaf, bukan matahari lain tak boleh, tapi masa ni lah maaf zahir batin. Itu kita sama-sama memaafkan. Moga-moga kita hidup ni bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kalau kita duk malah apa malu nak minta maaf, nak memaafkan orang lain minta maaf, jadi macam mana lah, macam mana. Sedangkan Allah Ta'ala hari-hari membuka pintu taubat kan. Jadi tuan-tuan, apa ni, kita nak sembahyang lah, sembahyang dulu buat kan. Jadi usolli sunnatul Aidil Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Ingat hati saja, intahlah hati lah saja aku sembahyang sunat Aidil Adha, Aisyah Adha apa itu kan. Saya libat apa itu ya, Aidil Adha 2 rakaat makmum, yang imam kata imam lah.
Jadi dia tidak ada kelainan apa-apa, cuma takbir tu saja kan. Lepas kita Allahu Akbar, kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabiru habis, dan kita takbir lagi 7 kali. Ini ikut itu 8 kali yang takbiratul ihram. Ihram tarikh kan. Atau dengan kira yang nak buat 7 kali. Siang seli dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sampai yang 7 Allahu Akbar tu tak ada tasbih lah, tasbih dekat 6 kali saja. Allah tu terus baca Fatihah, imam baca Fatihah. Biasalah apa ni sujud apa semua, kemudian bangkit semula Allahu Akbar di bawah. Allahu Akbar itu tak kira ya. Takbir itu nama takbir intiqalah. Pergerakan antara satu rukun ke satu rukun itu tak kira ya. Lepas tu baru kita buat 5 kali ya. 5 kali. Kemudian Allah tu tak ada lah tasbih tu. Mana tasbih 4 kali je lah. Jadi saya ingat itu saja lah yang beza je kan. Takbir tu saja yang beza je. Kalau yang gerhana yang takbir yang bezanya apa, rokok 2 kali kan. Rokok 2 kali macam tuan-tuan duk main buat lah. Kena bulan gerhana matahari. Lah ni kekak pula lah. Sat-sat ada. Tapi kadang-kadang hampir tengah malam kita bersegan nak main. Betul tak? Kita malas nak main lah. Kita pun tengah duk mengantuk lah. Jadi alhamdulillah apa-apa ala kulli hal, alhamdulillah ni nampak tertib elok. Kalau ada anak-anak mana dia pergi duduk tahu mana lah, ayah dia jaga lah. Jangan ayah tak jaga kan. Kadang-kadang dia buat cermin kita tu pemidang tu lama lah, masa dulu lagi RM300 kita punya kos dia cukup tinggi panggil orang. Kalau tak buat pun takkan nak biar tu. Jadi kena ikut harga dia apa, 1,000 lebih lah satu bidang tu. Saya boleh tahu berapa tu? 600 lagi ni kata Semata kata. Tapi nak yang bila kita buat tukar air hitam tu 300 air hitam tu ya tu hak lain nak putih kan macam 300. Jadi itulah kos dia tinggi. Jadi anak-anak dengan ada bagi mereka tu tepuk satunya tu hadiah hari itu luka apa-apa lah. Yang kedua kos kita lah, kos tuan-tuan lah yang nak buat derma apa tu kan nak baiki tu jadi apa ni kita punya untuk bila kita kan ni Haji Izan nama duk ni mai tu kan nama duk kan Haji Izan dan imam tak ada apa dah. Saya ingat ada mentu Pak Din kita nak balik ya ustaz tak balik juga, jadi saya juga jadi nak buat macam mana tuan-tuan lah. Lain kali kita tengok siapa-siapa yang lebih elok lah, lebih elok lagi lah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan-tuan tolong rapat dulu sebelum saya panggil Iman naik member. Apa rapat kan? Yang belah sana jangan duduk ni kosong banyak belah sana tu. Boleh duduk 1,000 lagi tu. Tuan-tuan pergi barang 1,000 boleh duduk tu sampai ke pagar. Tuan-tuan jaga situ masalah masalah. Macam boleh kata nak mantan ni tak selesai ni tuan-tuan sekejap kesian kawan belakang bila kita jalan semayang je habis tak ada apa lah. Dah saya panggil lagi betul kan lo soh lo dia bukan macam hari Jumaat. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والجامعة رحمكم الله Allah. Surat Sunnah Aidil Adha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nas wa inna usolli sunatan Aidil Adha rak'atain imaman lillahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Wajah Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشفنا بالإيمان وأدخلنا جنة من إيمان رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إن الله قوي عزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin jemaah yang dirahmati Allah,
apabila khatib berada di member di atas, apabila membaca khutbah janganlah tuan-tuan bercakap dan bersama dalam antara sesama lain, kerana ia yang menghilangkan falazman. Oleh itu marilah kita dengar menghayati segala khutbah yang dibacaan oleh khatib supaya kita dapat kebaikan dunia dan juga akhirat, insyaallah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Maksudnya, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus, yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru kepada sidang jemaah yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu taat melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita menjadi hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, hari ini 10 Zulhijjah 1444 Hijri adalah hari besar anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Aidil Adha diambil dengan perkataan udhiyah yang bermaksud korban. Ia juga disebut sebagai Yaumun Nahar, yaitu hari di mana ibadat korban dilaksanakan. Sudah tentu kehadiran Aidil Adha amat dinanti-nantikan buat setengah umat Islam yang benar-benar menghayati serta mengetahui pahalanya yang besar. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narji'a fananhar man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man zabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamuhu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'. Mafhum, sesungguhnya pertama-tama amalan yang kita lakukan pada hari ini, yakni Aidil Adha, ialah supaya kita solat, kemudian kembali ke rumah
lalu kita menyembelih korban, maka sesiapa yang mengerjakan sedemikian, ia telah mengikut sunnah kami. Adapun orang yang menyembelih sebelum melakukan solat, maka itu hanyalah merupakan daging yang hendak dipergunakan oleh keluarganya saja, tidak termasuk amalan ibadat penyembelihan kurban. Muslimin muslimat yang dimuliakan, ketika ini di bumi penuh berkah Makkatul Mukarramah, para tetamu Allah Subhanahu wa taala sedang melaksanakan ibadat haji demi menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ibadat haji telah menghimpunkan dan menyatukan umat Islam dari semua bangsa dan pelbagai warna kulit dari seluruh pelosok dunia tanpa mengira darjat dan kedudukan. Mereka telah menyatukan hati dan jiwa dalam satu ibadat, satu amalan, satu bentuk pakaian dan satu warna yang sama, serta berada di hadapan Kaabah yang satu. Pada tahun ini, rakyat Malaysia berpeluang menunaikan ibadat haji dengan jumlah kota yang ditetapkan seramai 32,000 orang, seperti tahun-tahun sebelum berlakunya wabak COVID-19. Berbanding tahun lalu, hanya 15,000 orang sahaja yang dibenarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Bagi rakyat negeri Kedah, alhamdulillah, seramai 2,321 orang jamaah telah terpilih mengerjakan ibadat haji pada tahun ini. Tahniah diucapkan pada mereka yang terpilih sebagai Duyufur Rahman ke tanah suci. Mereka menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala walaupun perlu membelanjakan harta benda yang banyak dan merempuh perjalanan yang jauh serta meninggalkan keluarga tercinta dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi umat Islam yang lain, pada ketika ini kita sama-sama berhimpun dan berkumpul bertakbir membesarkan Allah Maha Pencipta, bertahmid, mensucikannya dan menunaikan solat sunat Aidil Adha. Bahkan tidak sekadar itu, pada hari yang berkat ini umat Islam adalah disunatkan untuk melaksanakan ibadat korban binatang ternakan serta mengagihkan daging korban tersebut kepada golongan fakir miskin yang tidak berkemampuan, semata-mata untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diinginkan. Sidang hadirin yang dimuliakan, ibadat korban yang disyariatkan pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik berikutnya haruslah dipahami dengan sebaiknya oleh umat Islam yang mengaku tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan satu tuntutan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala akan keperluan pengorbanan dalam aspek harta benda, tenaga, masa dan maupun nyawa demi mengangkat dan meningkatkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Mana mungkin agama Islam dan syiar akan terus berkembang tanpa ada pengorbanan yang tulus ikhlas daripada kita selaku umat Islam sendiri. Renungkanlah dengan hati yang terbuka sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Ia yang sanggup mengorbankan anak yang amat disayanginya, Nabi Ismail radhiyallahu anhu. Demikian juga pengorbanan Nabi Ismail radhiyallahu anhu yang sanggup disembelih oleh bapaknya, serta pengorbanan isteri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, yang redha dengan perintah penyembelihan ini demi kepatuhan
terhadap titah perintah Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maksudnya, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Nilai pengorbanan seperti inilah yang seharusnya dicontohi oleh umat Islam di zaman yang semakin mencabar ini, sebagai landasan untuk melahirkan umat Islam yang berilmu, berketerampilan, berkarisma dan berkepribadian tinggi. Percayalah, tiada jalan singkat untuk memastikan tertegaknya agama Islam dan terlaksananya syariat Allah SWT di atas bumi, melainkan ia pasti akan didahului dengan sebuah pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua-dua ibadat ini mengajar kita untuk terus mengukuhkan persaudaraan dalam kalangan umat Islam. Ibadat haji menuntut umat Islam dari pelbagai negara, bangsa dan warna kulit berkumpul bersama-sama sebagai satu jemaah dengan satu tujuan, iaitu semata-mata mahu mengabdikan diri kepada Allah SWT. Begitu juga dengan ibadat kurban. Hukum melaksanakannya adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadat ini mengajar kita untuk saling bermuafakat, bantu-membantu antara satu dengan yang lain, dan sekaligus dapat mengukuhkan ikatan persaudaraan Islam. Allah SWT berfirman menerusi surah Al-Hujurat ayat ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslim ay yahjuru akhahu fawqa salas. Mafhumnya, janganlah kamu saling membenci, saling mendengki dan saling bermusuhan. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa saudaranya lebih daripada 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagai umat Islam yang bersaudara, marilah kita mengambil pengajaran daripada pengalaman ibadat haji dan kurban ini. Elakkan persengketaan, jauhi fitnah-memfitnah dan berburuk sangka sesama kita. Semoga kita sentiasa berada dalam ikatan persaudaraan yang kukuh, hidup dengan aman, damai dan harmoni, agar dapat menjadi benteng daripada serangan musuh-musuh Islam. Bak kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mafhumnya, seseorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari yang berbahagia ini sebagai tanda kesyukuran, teruskanlah bertakbir sepanjang hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah sehingga waktu asar. Umat Islam sewajarnya mencontohi pengorbanan Nabi Ibrahim. Ia yang sanggup mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan pribadinya. Dengan itu, kita juga hendaklah berani berkorban, meninggalkan kepentingan pribadi, politik dan lain-lain demi menjaga agama dan membela umat Islam, khususnya bangsa Melayu. Hentikanlah perbalahan dan persengketaan politik yang sedang berlaku sekarang ini, yang boleh merugikan umat Islam di negara ini yang serba ketinggalan dalam semua aspek kehidupan. Bersatulah atas kepentingan menyebar dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala di negeri dan negara ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Maksudnya, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dalam berselisihan dalam agama mereka. Sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab siksa yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذخنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat sekalian, sempena hari raya Aidil Adha ini juga, sebahagian daripada kita yang berkemampuan akan melaksanakan ibadat korban demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengerjakan ibadat korban, kita diperintahkan untuk memilih binatang ternakan yang terbaik untuk kita korbankan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nilai korban ini terletak pada keikhlasan diri dan pengorbanan suci sebagai lambang ibadat yang tinggi dan ketundukan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna hadza mink wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, sesungguhnya inilah ibadat korbanku dari anugerah kurniamu. Kepadamu sajalah aku serahkan, maka terimalah ibadat ini. Marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad
yang telah banyak berkorban dalam usaha menyebarkan mesej Islam kepada umat manusia. Sebagai tanda kasih dan cinta kita kepada baginda, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ahyina fid dunya mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina taibin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ke bawah dulu yang maha mulia Al-Aminul Karim Tuanku Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Wilayati Qaddah Darul Aman, wa kadzalika waliyal ahdi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin wa jami'al usatil malakiyah. Allahumma waffiqhum likulli ma tuhibbu wa tardah wahfazhum min syarril ashrar. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil iman wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu min ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu